जय जगन्नाथ। दिस इज दिलजीत सूर्यराज फ्रॉम उत्कल क्लासेस निमापड़ा। पिलाने तुम मानक स्वागत करुच्ची हमर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्कल क्लासेस को। तो आज वीडियो लेक्चर रे आम गोटे नुआ अध्याय स्टार्ट करवा। तृतीय पाठ हमर सरी जाइछि। आज हम चतुर्थ पाठ सॉरी तृतीय अध्याय सरी जाइतला। आज हम चतुर्थ अध्याय आरंभ करवा। चतुर्थ अध्यायर ना रही स्वाधीनोत्तर ओडिशार विकास। स्वाधीनोत्तर ओडिशार विकास को केतटा पाठरे विभक्त कराइछि। ता भितर प्रथम पाठ आज हमर डिस्कशन अछि सामाजिक विकास। स्वाधीनता परे ओडिशार विकास या होछि अर्थ। तेणुकर स्वाधीनता परे ओडिशार विकास आम पढ़िबा। ओडिशार सामाजिक विकास प्रथम पाठरे आम सामाजिक क्षेत्र में ओडिशार कौन सब विकास होइछि से विषय आम आलोचना करबा। तो विषय कौन सब रही आलोचना पाई तुम मान को इंट्रोड्यूस कर दूची। प्रथम रही अनुसूचित जनजाति विकास पदक्षेप। जितक सब सामाजिक टॉपिक रहा सामाजिक विकास जितक सब सामाजिक क्षेत्र रहा से गुड़ाक ही रही। अनुसूचित जनजाति विकास पदक्षेप कौन निया जाइथिला से विषय आलोचना करबा। एक दुई रे ग्रामांचल विकास जितक सब सामाजिक क्षेत्र रहा बेले। तीन रे आलोचना करबा शिशु विकास कार्यक्रम। शिशु मान विकास कौन सब कार्यक्रम हाथ को नि। महिला विकास जितक सामाजिक क्षेत्र एवं सामाजिक निरापत्ता ये पांचटी टॉपिक उपरे आज वीडियो रे हमें आलोचना करबा। तो पिले माने जो माने भी समस्ते वीडियो देखुछ समस्ते निज निजर बुक ओपन करिवो। जो पार्ट गुड़ा को हाइलाइट करी से गुड़ाक ही इम्पोर्टाट से गुड़ाक तुम मैंने अंडरलाइन कर परवर्ती समय नोट कर से पढ़ीदे तुम प्राय चैप्टर टाको कंप्लीट हो। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब डिस्कशन रहा भितर। तो स्टार्ट करवा इंट्रोडक्शन पार्ट रो। पिले स्वाधीनता बेलू ओडिशार समस्या थिला अनेक। जदि कहबा स्वाधीनता समय ओडिशार अनेक समस्या रही। खूब शीघ्र ओडिया भाषाभाषी गणजात गुड़िक ओडिशा सहित मिसीगला। जदि कहबा खूब शीघ्र आम पढ़िले केमती ओडिया भाषाभाषी गणजात गुड़िक ओडिशा सहित मिसीथिला। ओडिशार लोक संख्या पहुंची कोटी 37 लक्ष। पिला माने एठी गोटे शॉर्ट क्वेश्चन समस्ते अंडरलाइन करबा। गणजात गुड़िकर मिश्रण पर लोक संख्या केते पहुंची थिला। जदि कहबा ओडिशार लोक संख्या गणजात गुड़िकर मिश्रण पर कोटी 37 लक्ष रे पहुंची थिला। जदि कहबा सेथि मध्यरु 35 लक्ष थिले आदिवासी और 18 लक्ष थिले 18 लक्ष 60 हजार थिले अनुसूचित जातिर जनता। पिला माने एतक समस्त अंडरलाइन करबा। टोटल लोक संख्या केते थिले यदि हम कहबा ओडिशार लोक संख्या कोटी 37 लक्ष रे पहुंची थिला गणजातर मिश्रण पर सेथिरु 35 लक्ष थिला आदिवासी। जदि कहबा आदिवासी संख्या थिला 35 लक्ष कोटी 37 लक्ष रु एवं 18 लक्ष थिले अनुसूचित 18 लक्ष 60 हजार थिले अनुसूचित जातिर जनता। यही दुई अनुसूचित वर्गर लोक मानकर समस्या अलग अलग थिला। जदि कहबा एई दुई जो
ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଯାହା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି ସେତିକି ହିଁ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖ, ସେତିକି ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେତିକିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତା ବାହାରୁ ଆସିବନି। ତେବେ ପିଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଯୋଉ କହିଲେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା? ତେବେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ନିଭୃତ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଢୁଆଳରେ ରହୁଥିବା ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ତାର ବାହାରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଠିକା ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଜନଜାତି ରହିଲେ, ଯୋଉ ଜନତା ମାନେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ସେଠି ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା? ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିର ଆଢୁଆଳରେ ସେମାନେ ନଥିଲେ। ତେବେ 1947 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବା, 1947 ମସିହାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ, ଏଇଠି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, 2 ଜଣ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍ର। ତେବେ 1947 ମସିହାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜମିର କୌଣସି ଆଳରେ ଜବରଦଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ 1947ରେ ଯୋଉ ଆଇନ ପିଲାମାନେ ତିଆରି କରାଗଲା, କ'ଣ ସେ ଆଇନ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଥିଲା? ସେଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଆଇନ ତିଆରି ଗଲା 1947ରେ, ଯେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମିରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଜବରଦଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆଳରେ ସେମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜମିକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନେଇଥିବା ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନେଇଥିବା ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଓ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି, 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଢିଲେ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଢିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ? ଯଦି କହିବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବଳଦ, କୃଷି ଉପକରଣ, ଚରଖା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବଳଦ, କୃଷି ଉପକରଣ, ଚରଖା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତୁମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହଉଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ହିଁ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ପୋଡୁ ଚାଷକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷି ଉପଯୋଗୀ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପୋଡୁ ଚାଷ କ'ଣ ନା କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପୋଡିକି ସେମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ପୋଡୁ ଚାଷ କହୁ। କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଜମି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି କହିବା ସେମାନଙ୍କର ପୋଡୁ ଚାଷ ପାଇଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଚାଷ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଇଥିଲା। 1949 ମସିହାରେ ଅପରାଧୀ ଜନଜାତି ଆଇନ ଭଳି
ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଯଦି କହିବା ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, 1949 ମସିହାରେ ଅପରାଧୀ ଜନଜାତି ଆଇନ ଭଳି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏଇଟା ବାକ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଚାଷ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ପୋଡୁ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ପୋଡୁ ଚାଷ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପଢିଲେ। ଯଦି ପିଲା କହିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 1947 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଋଣ କାରବାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଋଣ କାରବାର, ଜାଣିଛ ମହାଜନ ମାନେ ଋଣ ଜରିଆରେ କିପରି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଅବଗତ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 1947 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଋଣ କାରବାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହାଜନୀ ପ୍ରଥା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋତି ଭଳି ଅମାନସିକ ପ୍ରଥାକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଇଥିଲା। ଯଦି କହିବା এই ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହାଜନୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋତି ଭଳି ଅମାନସିକ ପ୍ରଥାକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହାଜନ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହାଜନଙ୍କ କବଳରୁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, 1948 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋତି ପ୍ରଥା ଆଇନତଃ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଗୋତି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ପରେ ପରେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଠି ବେଗାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖିବା, ପରେ ପରେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଠି ବେଗାରୀ, ମାଗଣ ରସଦ ଓ ଭେଟି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କହି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅମାନବିକ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୁଇଟି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଆଇନ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାମାଜିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଉ ବାରଣ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କହି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ଅମାନବିକ ପ୍ରଥାକୁ
ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 2ଟି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସେ 2ଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଆଇନ 1948 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଆଇନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆଇନ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ 2ଟା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ସେ 2ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଆଇନ 1948 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଆଇନ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆଇନଟିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 1948 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେମାନେ ପାଇବ ଯେ 1948 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ କେବେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ନାଗରିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଆଇନ ବଳରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଭଳି କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା କ୍ରମଶଃ ଅପସରି ଗଲା। ତେବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଏ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଦେଇଛି ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଏ ସମସ୍ୟାରେ କଣ ଅଛି ନା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା। ଶତକଡ଼ା 1.5% ଆଦିବାସୀ ସାକ୍ଷର ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବା କେତେ % ଆଦିବାସୀ ସାକ୍ଷର ଥିଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଶତକଡ଼ା 1.5% ଆଦିବାସୀ ସାକ୍ଷର ଥିଲେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଥିଲା ମାତ୍ର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ କଥା କହିବା ଯଦି ଏଥିରେ ମାତ୍ର 3.3% ସାକ୍ଷର ଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର କେତୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର କେତୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଥିଲା? ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର କେତୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? କଣ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନା ଏହି 2 ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଦରମା ଛାଡ଼, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। 2 ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଦରମା ଛାଡ଼, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାଗଣା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଯଦି କହିବା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସେବାଶ୍ରମ ମାନ ଖୋଲା ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବା ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଉ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ଖୋଲାଗଲା। ଯୋଗ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଯୋଉମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତେବେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ କଣ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି। ଏହି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦରମା ଛାଡ଼, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ,
ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଗଣା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ଯଦି କହିବା ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। କଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ ନା ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଯଦି କହିବା ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଏଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ନା କୋରାପୁଟ କୋୟା ମାନେ ୟଜ ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଗଲା। ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବା କୋରାପୁଟର କୋୟା ମାନେ ୟଜ ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଗଲା ଓ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କେତେକ ଯୌନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ବଟିକା ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସମାଜକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସରକାର ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଦେଖିଲେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତେବେ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ହଉ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବା ଜାତି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ନେକ୍ସଟ କହିବା, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ।